یہ ہے کہ اٹ از فار دی پالیٹکس از فار دی پولیٹیشنس ٹو ہینڈل. یہ ہے کہ اٹ از فار دی پالیٹکس از فار دی پولیٹیشنس ٹو ہینڈل. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فاروق نظر، پاکستانی فین، اور ہم سب چاہتے ہیں پاکستان کی جیت ہر میدان میں. ناظرین، آج جس بات کے اوپر میں اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، پاکستان کی ٹیم، کرکٹ ٹیم میچ ہاری، بہت سی باتیں ہوئی، بہت سے تجزیے ہوئے. حسین طلعت کیچ نہ چھوڑتے، وہ وکٹ کیپر محمد حارث رن آؤٹ کا چانس مس نہ کرتے، حارث رؤف نے کیسی بولنگ کر دی، اور سلمان آغا کی کپتانی بہت بری تھی. ایک میچ تھا، غلطیاں ہوئیں، اس غلطی کی وجہ سے یقیناً پاکستان میچ ہارا ہے. افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، دل ٹوٹے. لیکن ایز اے پاکستانی کیا ہم صرف میچ کے بارے میں ہی فکر مند ہوں گے کہ میچ ہار گئے، اسی کی وجوہات ہم تلاش کرتے رہیں گے، یا بحیثیت پورا جو پاکستان ہے ہمارا، جس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں ہمارے جو بہن بھائی ہیں، آباء و اجداد، وہ انہوں نے سٹرگل کی، ایون جانیں تک دی، اور کس مشکل کے ساتھ ہمیں پاکستان ملا. اور اس وقت جو بھارت کے اندر جو سچویشن ہے، جو تنگ نظری آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی کمیونٹیوں کے ساتھ یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یقیناً اب پاکستان جن لوگوں نے اس وقت خواب دیکھا تھا، وہ کس قدر ایک بہترین فیصلہ کر کے گئے. لیکن جب بات آتی ہے پاکستان چلانے والوں کے اوپر، تو پھر یقیناً ہم اس خواب کی تکمیل کے لیے ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیا گیا ہے. ہمیں ہمیشہ یعنی عوام کو ایک نئے ریپر کے ساتھ وہی پرانی چیز بیچی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی تک کہتے تو ہیں جی جمہوری دور ہے، کیسی جمہوریت ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں. اور انصاف، کیسا انصاف ہے، عدالتوں کی صورتحال کیا ہے کہ جو جج آپ کے قابو میں نہیں آیا، کیمرے لگانے کے بعد بھی، ان کے بیڈ رومز کے اندر جھانک کے بھی اس کی ڈگری جعلی قرار دے دی گئی. جب آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ جو سینئر جج ہے، اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن گیا، تو اس نے جو بھی ہم نے گھپلا کیا الیکشن میں، وہ آ کے کچا چٹا کھول دے گا. آپ نے وہ پورا نظام جو ہے وہ ایسے بالکل یکسر بدل دیا راتوں رات. اور دیکھ لیں کہ انصاف کس حد تک پاکستان میں اس کا بول بالا ہے کہ ہم سے بہت سے ممالک جو گئے گزرے ممالک کہے جاتے ہیں، وہ بھی پاکستان سے آگے. بات کہنے کا مقصد جو ہماری اس وقت یہ ہے کہ ہر بار جو خواب دکھائے گئے ہیں، سیاستدان، ٹھیک ہے ہمارے اس میں وجوہات ہیں سیاستدان کی بھی، کہ وہ سیاستدانوں کو بھی وہ شارٹ کٹ کا پتہ ہے کہ بجائے وہ عوام سے اس کا ووٹ حاصل کریں، اس کا اعتماد حاصل کریں، وہ جی ایچ کیو جاتے ہیں آرام سے، اور وہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں، وہاں پر نئے نئے جو ایک پلان بنائے جاتے ہیں، اور اس پلان میں چند جرنیل، سارے جرنیل، ساری فوج ہمارے ان لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، چلے اب بہت پیچھے نہیں جاتے کہ ایوب خان اور اس سے بھی پیچھے کیا ہوتا رہا، 8-10 سال پہلے کی ذرا جو بھی ایک سچویشن تھی اس پر بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے احمد شریف صاحب فرما رہے ہیں، دیٹ مینس کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ ڈیلیور کر رہا ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں تو انفلیشن ریٹ کم ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادرس. یہاں بجلی سستی ہے یا آٹا سستا ہے، وچ آر ٹو بیسک ویری تھنگس. اگر آپ کے لوگوں کے کوئی مسائل ہیں تو آپ اس سسٹم میں آئیں اور کام کریں اور بات چیت کریں. کہ ایسا جو آپ کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں؟ اب پہلی جملہ جو آپ نے سنا کہ احمد شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ سیاست دانوں کا کام ہے. یہ ہے کہ اٹ از فار دی پالیٹکس از فار دی پولیٹیشنس ٹو ہینڈل. ہم کوئی اس کے اثرات جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے اوپر بات ہی نہ کریں. اگر سیاستدانوں کا کام ہے، اور یہ انہوں نے آزاد کشمیر میں ایک جگہ پر فرمایا ہے
तो और फिर उस सिस्टम की बहुत वो पजीराई कर रहे हैं कि बहुत बेहतरीन सिस्टम है और पाकिस्तान से ये चीज अच्छी है, ये अच्छी है, ये अच्छी है। तो भाई फिर उस सिस्टम में जो लोग शामिल हैं, सियासतदान अगर वहां के मकामी इतने बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो फिर उनको इस वक्त जो हंगामे बरपा है आजाद कश्मीर में, उनको डील करने देना। आप क्यों वहां पे पहुंच गए हैं? दैट मीन्स कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये डिलीवर कर रहा है। आप यहां पे देखें तो इन्फ्लेशन रेट कम है एज कंपेयर टू द अदर्स। यहां बिजली सस्ती है, यहां आटा सस्ता है, विच आर टू बेसिक वेरी थिंग्स। अगर आपके लोगों के कोई मसाइल हैं तो आप इस सिस्टम में आए और काम करें और बातचीत करें। या आप ऊपर से एक नया शोशा, एक सेटअप बना के आप उसको साबित करना चाहते हैं कि जी अब जो लोग हम लाए हैं या इस वक्त जो सेटअप बना है वो बेहतरीन है। आसिफ गफूर साहब ने जैसे फरमाया कि बहुत नाजुक दौर था और अब जो है तरक्की हो रही है तो आप उसको चलने दें। यानी जब वो इमरान खान साहब जब आ गए तो फिर उस वक्त का जो सेटअप था, बाजवा साहब, आसिफ गफूर, जनरल फैज, वो अवाम को ये बता रहे थे कि ये जो सेटअप है और समय से इस वाटरशेड से हम एक अच्छे पाकिस्तान की तरफ नहीं जा सकते। इस तरह से ना हटाया जाता तो अवाम उसका कच्चा छट्टा तिया पांचा जो भी सियासी तौर पे एक अवाम करती है, बदला लेती है कि कोई सियासतदान, कोई सियासी जमात उनसे उनकी वादा खिलाफी करते हो, जैसे आम ममालिक में होता है, जमहूरी ममालिक में होता है। कभी यहाँ पे लेबर आ रही है, कभी टोरी आ रही है। वहां पर देखिए कि कभी ट्रंप साहब आए और इससे पहले जो बाइडन थे, ये सिलसिला चलता है। अवाम स्विंग करती है, अपना वोट जो है वो अपना सोच चेंज कर देती है, अपनी पर्ची के जरिए वो दोबारा उनको टेस्ट करती है। तो ये अवाम को ये हक क्यों नहीं मिलता हमारे यहाँ पाकिस्तान में? इमरान खान से अगर छुटकारा देख लें कि कितने पर्चे, FIR, 100-200 FIR, ये कर वो कर, अभी तक इमरान खान काबू में नहीं आ रहे इस्टेब्लिशमेंट। कभी सुना जाता है जी उनको जेल से कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है, कभी कुछ हमें सुनते हैं, कभी डील की बातें सुनते हैं। और उससे पहले भी सियासतदान जो है वो देख लें कि बाजवा साहब ने अपना काम निकलवा के नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवा दिया, और वो कहाँ गए पनामा केस, और कहाँ वो लूट मार, और कहाँ वो मुल्क दुश्मन जिनको करार दिया गया था। सारी बात वहीं के वही रहेगी। तो बात कहने की यह है कि अवाम को अगर मौका दिया जाए तो आपको इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, या इस वक्त देख लें आपने क्या बेहतरीन सेटअप बना के दिया कि मरियम साहिबा कह रही हैं कि मेरा पैसा, मेरा पानी, मेरी अवाम। देख लें, आप उनके हलके में जाके पूछ लें कि भाई ये जीती हैं कि हारी हैं। आपने ऐसा निजाम बना के दिया है आसिम मुनीर साहब कि मरियम साहबा कह रही कि मेरा पैसा है, पूरे पंजाब के खजाने की चाबी आपने उनके सुपुर्द कर दी है। जिनके बारे में अवाम क्या गली गली में कहते हैं वो आपके सामने है। ये आप कौम की खिदमत कर रहे हैं। जंग जीती है प्रोफेशनली अंदाज में, माशाल्लाह, सत सलाम आपको। लेकिन उस इज्जत को कायम रखने के लिए आप वहां पे तिजोरियां, वो क्या बॉक्स दिखा रहे हैं सदर ट्रंप को, साथ आपने वो इमरान खान कहते हैं अर्दली, तो अर्दली के तौर पे खड़े हुए साथ कि कौन प्राइम मिनिस्टर। कहते ना कि वहां पर प्रेस को भी आने दे, और आपके वो वहीं पे आपको नंगा कर देते कि आसिम मुनीर साहब आप ये क्या है, आप क्यों आए हो इधर? ये सारा सोफा जो खाली पड़ा है, यहाँ पे तो वजीर खारजा बैठते हैं, वजीर दाखिला आते हैं, दीगर ममालिक के जो लोग आते हैं। तो आप ये दो बंदे मुंह उठा के सारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं। सारी मदनियात और सारे जखायर की आप नुस्खे दिखाने वाले कौन होते हैं? तो कोई हो ना, अवाम, अगर अवाम के पास हक हो तो वो पूछे, लेकिन आप उसको गद्दार करार दे देंगे, आप उनको रियासत के दुश्मन करार दे देंगे। लेकिन आज वो वक्त खत्म हो गया है। अब ये रियासत का दुश्मन जो है कोई आम पाकिस्तानी नहीं है। रियासत के दुश्मन वो है जो आईने पाकिस्तान को अपने बूटू तले रोनते हैं, जो पाकिस्तानी की एक वोट की जो पर्ची है, एक वोट की पर्ची को जो अपने बूटू तले रोन देते हैं कि 8 फरवरी को कुछ हुआ, 9 को कुछ हुआ। ये है रियासत दुश्मन। ये है रियासत दुश्मन जो अपने हल्फ उठाने के बाद कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं,
GHQ ऐसे है कि वो थड़ा बना हुआ है आपका, ये उताक बनी हुई है, वहां पे सियासी फैसले हो रहे हैं। नदीम अफजल चंद कह चुके हैं, सियासतदान कह चुके हैं, जी मुझे GHQ में मैं जब हारा तो बाजवा साहब से मैंने कहा कि जी फिर मेरे नाल ही ज्यादती हुई है, और बाजवा साहब ने फिर उस वक्त आसिम मुनीर साहब DGISI थे वो बुलाया, और चंद साहब कह रहे हैं जी मैं तो सियासत ही छोड़ने लगा था, फिर उन्होंने मुझे मनाया कि नहीं खैर ये बात है। ख्वाजा आसिफ हारने लगे तो वो फोन करें आर्मी चीफ को, ये आप सियासत से दूर हैं, क्या हक है आपका? और एक पाकिस्तानी अवाम को मौका तो दें यार, 2-3 इलेक्शन के बाद आपको ये जो भी मारूसी सियासतें चल रही है ना, ये जो मामे चाचे बन गए हुए पाकिस्तान के ऊपर तसल्लत करके बैठ गए हुए चंद खानदान, खुदा की कसम अवाम चंद चुटकियों में इनको तहस नहस कर दे। अवाम के पास ऑप्शन हो ना कि ये भुट्टो के नाम के ऊपर वोट देना है तो बिलावल को, उसके नवासे को देना है कि उसके पोते को देना है। इमरान खान को अगर हमने वोट देना है तो ये आजकल जो हो रहा है गंडापुर के धड़े, अलीमा बाजी के धड़े, जुनेद अकबर, और ये जो इनकी पार्टियों के अंदर जो चॉइस है, ये जो लोग कहते थे कि 100 बंदा हो 200 बंदा हो तो हम ठीक कर देंगे, तो फिर अवाम उसको चेक करके फिर वोट देंगे। तो ये, और नवाज शरीफ 3 बार के प्राइम मिनिस्टर, वोट को इज्जत दो, तो फिर अगर उन्होंने इज्जत दी होगी तो अवाम उनको वोट दे देंगे। और फिर नवाज शरीफ को भी पता होगा कि जो मैं नारा लगाने लगा हूं 4 साल बाद मुझसे पूछा जाएगा। तो क्यों मौका अवाम को नहीं दिया जाता? क्यों अवाम जो है हमारी पाकिस्तान की, क्या इस काबिल नहीं है? चंद जर्नैल और फिर आपका कोई वास्ता नहीं है दीगर शोबों के साथ। आपका जो काम है एक मुल्क का दिफा है, एक जो अगर हंगामी सूरत हाल है वहां पे आइन के मुताबिक जो है वो पाकिस्तानियों की मदद फराम करना ये एक ड्यूटी है, और माशाल्लाह वो आप देते हैं, फिर एक बार आपको दाद देंगे। लेकिन ये क्या बात हुई कि जो आपका काम नहीं है, डंडे के जोर के ऊपर, बंदूक के जोर के ऊपर और चंद टिकाऊ सियासतदानों के जोर के ऊपर आप 25 करोड़ आवाम के ऊपर आप हुक्मरानी करें, और आप फिर वो बक्से लेके पहुंचे हुए हों और ये भी है जी हमारे पास ये भी है। कोई वजीर तजारत हो या कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई ऐसे वजीर हो, ठीक है, मादनियात या जो हमारी बरामदात होंगी वो ठीक है, अच्छा है, किसी भी मुल्क के लिए वो अच्छा है कि उनके जखायर अगर दुनिया भर में उनकी पजीराई, लेकिन आर्मी चीफ वो डब्बा उठाए होगा, वो ANP के जो आज उन्होंने कहा है कि ये क्या एक हमाकत है। वो लोग भी अब आपको कह रहे हैं कि जो आपकी वजह से कहीं बलूचिस्तान में जाके सेनेटर बने। तो ये जब तक पाकिस्तान में होता रहेगा, और पाकिस्तानियों आपके लिए भी वक्त है कि सलमान आगा पे ही ना रोते रहे, हुसैन तल्लत पे ही ना रोते रहे। मैच था, मैच हार गए, भाड़ में जाएगा फिर सही, लेकिन ये जो पाकिस्तान जिस हद तक इन लोगों ने पहुंचा दिया है ना, पाकिस्तान ये कोई किसी के बाप की जागीर नहीं है कि पाकिस्तान को बस आए हैं और बस जी बैठ गए। अब हम चंद लोगों के साथ और चंद बकाऊ लोगों के साथ मुका करके कि चलो तुम उधर भी बैठ जाओ, उधर भी बैठ जाओ, मुझे भी तोसी दे दो और मुझे भी कंटिन्यूएशन दे दो, और मीडिया जो है उसकी जबान बंद कर दो, कोई वहां पे बात करने वाला ना हो। तो इस पर भी आवाज उठानी चाहिए, और माशाल्लाह आप लोग उठा भी रहे हैं। वो जो नफरत है, ये नफरत खत्म नहीं हो रही। वो पता चल रहा था कि जंग के बाद शायद पता नहीं जी नजरिया ही चेंज हो गया। बहुत से कुछ टाउट जो एंकर पर्सन है जी, निजाम तो चल रहा है, 6 निजाम चल रहा है यहाँ पे। क्या निजाम चल रहा है? ये फुटेजेस जो हम देख रहे हैं, या पंजाब के अंदर जो आपने सैलाब के दौरान किया, DC जो है वो चीजें दिखा रहे जी है। मरियम नवाज तो देखिए तस्वीर विच बोटी है कि नहीं है, ये निजाम चल रहा है। क्या काम है ब्यूरोक्रेसी का? और ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक ख्वाजा आसिफ जो है, ये इनकी बातें भी, जो जब लड़ाई होती है ना, जब तू मैं होती है मोहल्ले की खवातीन या ऐसी औरतों की, तो फिर उसके अंदर भी बहुत से राज खुलते हैं। आज फिर वो गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं ना पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, तो फिर देखिएगा दोबारा इनमें वो पता चलेगा कि मरियम से कल पता चला कि वो जी IMF तक मेरी शिकायत की, तो देख ले। और फिर वही ख्वाजा आसिफ ने ब्यूरो के बारे में कहा जी पुर्तगाल में उनकी जायदादें हैं। क्यों जायदादें हैं? और ये क्यों इस किस्म के DCU को भी पता है कि हमने इनकी चापलूसी करनी है, और ऐसे लोगों को भी पता है कि हमारी जो नौकरी पक्की होनी है
کھاتے بھی جاؤ لگاتے بھی جاؤ. یہ کیا نظام ہے پاکستانیوں؟ اب یہ بالکل پانی جو ہے جیسے سیلاب کا تباہ کر کے لے گیا. آپ بھی اور انشاءاللہ تعالی ہم سب بھی اوورسیز پاکستانی بھی ان پہ بھی بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ یار ایک تصویر کھینچ لی ہے, کوئی بھی لوٹ مار کر کے آ جائے اس کی تصویر کھینچ دو, کوئی بھی ووٹ کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے آ جائے اور میں نے اس کے ساتھ یہ سیلفی کرنی ہے. کیوں کرنی ہے بھائی؟ کیا انصاف کر کے آیا؟ کون سے اس نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہے؟ کیوں ہمارے کونسلیٹس کے اندر, کیوں ہماری ایمبیسیز کے اندر ان لوگوں کی تصویریں آویزہ ہیں کہ جن کو 4 بندے ووٹ دینا نہیں چاہتے اور یہ یہاں پہ آ کے بھاشن دیتے ہیں؟ ایسے وزراء اعظم کی چھوڑ دے عزت کرنا. اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی, میں بھی خود اوورسیز پاکستانی ہوں, ہم نے یہ تو نظام دیکھا ہوا ہے بھائی. ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہاں کا کیا نظام ہے. ہمیں تو زیادہ اپنی آواز اٹھانی چاہیے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ احساس کمتری کا شکار, کہ کوئی وزیر آ گیا 2 نمبر فارم 47 کا, یا کوئی ڈکٹیٹر آ گیا, اس کے ساتھ فوٹو کھچا کے اپنی بڑی میراث سمجھتے ہو. بہت افسوس کی بات ہے, آپ کو تو زیادہ آواز اٹھانی چاہیے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے میرے دوستوں. اور آئین اور اس کے علاوہ جو ہمارے ادارے ہیں جب تک اپنی حدود میں کام نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. آپ بھی آواز اٹھائیے, اور جتنی میں کوشش کرتا ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں. میں بار بار وہ بھول جاتا ہوں کہ آپ کو یہ گزارش کروں کہ بھائی اگر آپ کو ایز اے پاکستانی آپ کو یہ میری بات پسند آتی ہے, آ رہی ہے, تو بھائی اس بات کو آگے بھی پھیلا دیں, لائک بھی کر دیں, اپنے کومنٹس بھی دے دیں, اور میں ان کو کومنٹس کو پڑھتا بھی ہوں اور آپ کا کومنٹ بھی پڑھوں. تو پلیز اس سارے جو ایک سلسلے کے اوپر جو بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی آواز ضرور بلند کریں. انشاءاللہ پاکستان آزادی جیسے حاصل کی تھی ایسے نظام سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم آزاد ہیں. اجازت دیجیے.